السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیار محبت کے ساتھ ایک بار درود ابراہیمی بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود مبارکہ بھیجنے کے بعد جو ہمارا یہاں پہ مقصد ہے وہ ہے قرآن کی ابتدائی اور بنیادی معلومات کے بارے میں جان بوجھ حاصل کرنا، سمجھنا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں یہ پیغام دیا ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ وہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو کو شروع کر رہے ہیں۔ تمہارا ٹائم بہت قیمتی اور مختصر بھی ہے، بس آپ لوگوں سے یہی ایک ریکویسٹ و درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل سنیں اور اس کو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی اس کا ذکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 9۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ قرآن کی پہلی اور آخری وحی کب اور کہاں نازل ہوئی اور کتنی آیات پر مشتمل تھی۔ تو آج ہیں پہلی وحی کی طرف۔ قرآنی وحی کے نزول کی ابتدا 17 رمضان المبارک میں ہوئی اور سب سے پہلی قرآنی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات مبارکہ غار حرا میں اسی ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک میں یکم سن نبوی یعنی نبوت کے پہلے سال اور 609 عیسوی کو نازل ہوئی۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جاتے تھے، وہاں پہ خلوت نشین آپ سے اختیار کرتے تھے، گھر سے کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے جاتے تھے، جب وہ مکمل ہو جاتا آپ سے پہ واپس آ جاتے تھے۔ تو ایک دن جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے کہ اچانک غار کی تاریکی روشنی میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے بعد جب آپ متوجہ ہوئے تو کوئی ایک نامانوس مخلوق ہے جو کہ حاضر ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا یا محمد اقرا، اے محمد پڑھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے دوبارہ کہا یا محمد اقرا، اے محمد پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے تیسری بار کہا اقرا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور جیسے کہ ہم کسی کے ساتھ ملتے ہیں اور تھوڑا اس کو بینچ لیتے ہیں، ٹائٹ کرتے ہیں اپنی طرف، تو اس طرح انہوں نے جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پھر چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ بعض راویوں نے کہا ہے کہ جب پہلی بار اس نے کہا کہ اقرا پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور چھوڑ دیا، پھر فرمایا اقرا پڑھ۔ تو اس طرح 3 بار کہا اور بینچ لیا اور کہا کہ پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو چوتھی بار جب اس نے جبریل علیہ السلام نے کہا ہے کہ بھئی آپ پڑھو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پڑھنے لگے۔ یہاں پہ بعض صوفیہ حضرات نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ گلے ملنا چاہیے، کیونکہ ان کے ملنے سے پھر ان کی جو فیضات وغیرہ ہوتی ہیں، اچھے نیک اثرات ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو منتقل ہوتی ہیں۔ بہرحال معنی کا ویسے سنت عمل بھی ہے، تو اسی طرح سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور نیک لوگوں کے ساتھ ملنے کے اور بھی جو ہے نا فوائد ملتے رہیں گے۔ بہرحال تو
इसी पहली वही में जिब्रील सलाम ने आप सबको क्या इरशाद फरमाया, वो 5 आयत थी जो जिब्रील सलाम ने सुनाई और आप सब पढ़ने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये पहली 5 आयत हैं जिसका तर्जुमा है और अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, और तेरा रब बहुत इकराम वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने कलम के जरिए सिखाया, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और इंसान को वो कुछ सिखाया जो उसके इल्म में पहले से नहीं था। और जो इंसान को पेश आने वाली चीजें हैं, जरूरियात जिंदगी वगैरह हैं, वो तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बहुत कुछ समझाया था। मुहक्किकीन फरमाते हैं कि 7000 लोग आज तक जो है ना आदम अलैहिस्सलाम को याद थे। तो इस तरह जितने भी वही आए हैं, हर पैगंबर को अल्लाह ताला ने तालीमात इरशाद फरमाई हैं। कुरान चूंकि अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम है और सबसे जामे पैगाम है, तो जितने भी इससे पहले सहीफे और किताबें नाजिल हुई हैं, उन सब के लिए कुरान मजीद क्या है, जामे है। बहरहाल इसमें भी इसी कुरान मजीद आखिर वही भी यही पैगाम है कि अल्लाह ताला ने इंसान को वो कुछ सिखाया जो उसको पहले से इल्म में नहीं था। तो जी ये पहली वही थी जो कि गार हिरा में आप सब पर नाजिल होगी। फिर उसके बाद जी जो बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि 6 महीने के लिए वही का सिलसिला बंद हो गया। बाज़ फरमाते हैं कि अढ़ाई और 3 साल। बहरहाल जो भी कौल है, दोनों कौल जो है ना वो आए हुए हैं। तो इस जमाने को फतरत वही कहते हैं। एक जमाने फतरत नबूवत है, एक जमाने फतरत वही है। जमाने फतरत नबूवत का मतलब यह है कि दो नबियों के दरमियान जो वक्फा होता है उसे जमाने फतरत नबूवत कहते हैं। और एक जमाने फतरत वही है, फतरत मानी वक्फा, कि 2 वहियों के दरमियान जो वक्फा आया है उसे क्या कहते हैं, फतरत वही कहते हैं। तो फतरत वही के बाद जो है ना फिर आयात सूरत मुदस्सिर की आयत नाजिल हुई हैं। अब आ जाए जी आखिरी वही की तरफ। तो आखिरी वही के बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं, बात फरमाते हैं कि आखिरी वही जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी को मैदान अरफात में 1.25 लाख सहाबा किराम अलैहिम अजमाइन की मौजूदगी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कुस्वा पर सवार होकर आखिरी हज का खुतबा दे रहे थे, जिसे तारीख ने खुतबा हिज्जतुल विदा के नाम से जो है ना महफूज कर रखा है, जो तालीमात इस्लामी का निचोड़ और खुलासा है और क़यामत तक नवे इंसान के लिए जामे मंशूर है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस वक्त जो है ना आप सहाबा किराम अजमाइन से कहा, क्या मैंने तुम्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया है? तो उन्होंने कहा कि आपने पैगाम पहुंचाया और अमानत अदा की है और उम्मत को नसीहत फरमाई है। तो आप सबने फिर उनसे फरमाया कि जो हाज़िर हैं वो गायबीन को ये दावत जो है ना पहुंचाएं। और इस वक्त जो है ये वही नाज़िल हो गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपने नेमत का इत्माम किया है और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन जो है ना वो पसंद किया हुआ है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रिवायत में आया है कि इसके बाद वही मुनक़ते हो गई, और हज़रत उमर का एक कौल भी है कि वही मुनक़ते हो गई। लेकिन बाद मुफस्सिरीन मुहक्किकीन फरमाते हैं कि ये आयत आखिरी नहीं थी, बल्कि आखिरी आयत सूरह बकरा की वो आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, कि तुम डरो अल्लाह ताला से, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह, तुम डरो उस दिन से जिसमें तुमने लौटना है अल्लाह की तरफ। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत, फिर हर नफ्स को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा जो उसने किया है। और अमाल जो नेक हैं तो जजा मिलेगी और बुरे हैं तो फिर सजा मिलेगी। बाकी अल्लाह ताला की मर्जी पर मौकूफ है, जिसे सजा दे जिसे जजा दे। लेकिन कानूनी खुदाबंदी यही वमा तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तामलून, तो
तुम्हें तुम्हारे अमाल का बदला दिया जाए। नेक अमाल है तो नेक बदला है, बुरे अमाल है तो बुरे। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहु, जिसने नेकी का अमल किया है जरा बराबर तो उसको उसका बदला मिलेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरहु, जिसने शर बुराई का अमल किया है एक जरा बराबर तो उसको उसका जो है ना सजा वगैरह मिलेगी। अल्लाह ताला हमें अपने फजल व करम से महफूज फरमाए। अच्छा जी, तो पहली वही के बारे में जो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वही तकमीर दीन की वही है, तो उसके 81 दिन बाद जो है ना आप इस दुनिया से, जो कि 11 सन हिजरी थी और 12 रबीउल अव्वल थी, जिसको हम 12 वफात भी कहते हैं, आप सब दुनिया से रहलत फरमा गए। बात फरमाते हैं कि नहीं, वो वही आखिरी नहीं थी, बल्कि वो सूरह बकरा की जो आयत है वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, वो वाली आयत जो है वो आखिरी है। और उसके फिर 9 दिन जो है ना बाद आप सब इस दार फानी से कोच कर गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन अबदा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।